Hello guys, very good morning one and all. This is Ram. Welcome to PVR Info. In previous session we discussed about tenses, right? Present tense, past tense and future tense, what is the meaning of tense and everything. And here I am going to let you know about only important tenses. Okay, I filtered everything and I picked up very important 7 tenses are there. What are the 7 tenses important and why it is important? We'll let you know in this video. ఓకే, నేను టోటల్గా 12 టెన్సెస్లో 7 టెన్సెస్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం యూజ్ చేసేటప్పుడు, రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసేటప్పుడు. సో ఎందుకు ఇంపార్టెంట్, ఏవి ఆ టెన్సెస్ అనేవి ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం. నౌ హియర్ సింపుల్ ప్రెజెంట్, ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్, ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్. ఈ వీడియోలో నేను అన్ని టెన్సెస్ గురించి బ్రీఫ్గా ఇంట్రడక్షన్ ఒకసారి ఇస్తాను, చూడండి. నెక్స్ట్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్, ఏవి ఇంపార్టెంట్ అనేది కూడా చెప్తాను. ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్, సేమ్ సింపుల్ పాస్ట్, సింపుల్ ఫ్యూచర్, పాస్ట్ కంటిన్యూస్, past perfect, past perfect, past perfect continuous. Okay, past perfect continuous, future continuous, future perfect, future perfect continuous. ఓకే, మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కాబట్టి కొంచెం నేను షార్ట్కట్లో రాస్తున్నా. ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్. ఓకే, ఇంతవరకు నేను ఈ 12 టెన్సెస్ని మీకు ఈజీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను విత్ గ్రామటికల్ ఫార్ములాస్ ఆల్సో, ఎగ్జాంపుల్స్ ఆల్సో. నౌ లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ వన్స్ అగైన్ హియర్. సింపుల్ ప్రెజెంట్ అంటే రెగ్యులర్ యాక్షన్స్ అండ్ యూనివర్సల్ ట్రూత్. ప్రెజెంట్ టెన్స్ అంటే వాట్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ రైట్ నౌ. పాస్ట్ టెన్స్ అంటే ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్. ఫ్యూచర్ టెన్స్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, రైట్? వీ నో ద 3 differences. Now here present tense again 4 types, past tense 4 types, future tense 4 types. Simple present, present continuous, present perfect and present perfect continuous. Past also 4, future also 4. Simple present means regular actions, everyday activities and universal truth, right? Here present, past, future ఈ మూడిట్లో డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఓన్లీ హెల్పింగ్ వర్బ్స్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 3 టెన్సెస్ మీన్స్ ఓన్లీ ద హెల్పింగ్ వర్బ్స్ వైల్ యూజింగ్ అండ్ వైల్ రైటింగ్ ద గ్రామటికల్ ఫార్ములాస్ ఆల్సో. మనం మాట్లాడేటప్పుడు కానీ గ్రామటికల్ ఫార్ములాస్ యూజ్ చేసేటప్పుడు ఓన్లీ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ చేంజ్ అవుతాయి. Remaining things are same. Is, am, are, have, has in present tense. Past tense was, were and had. Future tense will, shall, will be, next will have. This is the difference between 3 tenses, right? And here I said 7 tenses are very important. And why? Simple present is very important. Simple past is very important. Simple future is very important. Present continuous is very important, right? Next past continuous is very important, and present perfect continuous is very important. Future continuous is very important. These are the 7 tenses, very important things. Why? Now I will let you know. Now the round up chesina 7 tenses are very important. Simple present, present continuous, present perfect continuous, simple past, simple future, past continuous, future continuous. ఈ 7 very important. ఎందుకు? సింపుల్ ప్రెజెంట్ అనేది ఎవ్రీడే యాక్టివిటీస్, డైలీ రెగ్యులర్ యాక్టివిటీస్, అంటే ప్రతిరోజు మనం 24 hours యూజ్ చేసే టెన్స్ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్. ఐ గో టు స్కూల్, వీ గో టు స్కూల్, హీ గోస్ టు కాలేజ్. ఎవ్రీడే ఐ గో టు జిమ్, ఐ డ్రింక్ వాటర్, ఐ స్లీప్, ఐ టేక్ బాత్. రోజు మనం యూజ్ చేసే సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్. ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్, ఇప్పుడు ఏం జరుగుతూ ఉంది, వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ రైట్ నౌ. Okay, if any person comes and asks what are you doing, means okay, I am going there, I am talking to you, okay, I am thinking. These are the thing, present continuous, and this is present continuous also very important. So why present perfect continuous? Okay, first నేను what are the important tenses అని చెప్తాను. నెక్స్ట్ అన్ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పాను కదా, ఎందుకు అన్ఇంపార్టెంట్ అని కూడా చెప్తాను. నౌ సింపుల్ present continuous over. Now present perfect continuous. Present perfect continuous అంటే already started in past, still continue. I have been going there.
for 2 hours. I have been teaching for half an hour. I have been teaching for 5 minutes. This is very important because already start అయింది, స్టిల్ ఇప్పటికీ కంటిన్యూ అవుతుంది. Okay, where are you? What are you doing? Same question if they ask. Sir, I have been coming to office for 1 hour, sir. For 2 hours, sir. I have stuck in traffic. So that's why I have been coming, sir. We must use this tense. Very important. Now simple past. I completed my graduation. As I said, easy example. I completed my graduation is very easy example. Right? నేను graduation complete చేశాను. That is very important. And all subjects same. Here present perfect continuous లో since and for identification words, as we know, since ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి, for ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి, right? Since is point of time, for is period of time. Next one, simple past లోని subject plus V2 plus object, already completed activities. Now past continuous, started in past, at that time continue in past. I was teaching. Now present continuous means I am teaching. Past, yesterday at this time I was teaching. Tomorrow at this time I will be teaching. Future continuous also very important. నేను ఇప్పుడు టీచ్ చేస్తూ ఉన్నాను, నేను నిన్న టీచ్ చేస్తూ ఉన్నాను, నేను రేపు టీచ్ చేస్తూ ఉంటాను. ఈ మూడు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అందుకనే నేను రోజు కాలేజ్కి వెళ్తాను, నిన్న నేను కాలేజ్కి వెళ్ళాను, రేపు నేను కాలేజీకి వెళ్తాను. ఇక్కడ రేపు నేను కాలేజ్కి వెళ్తాను అంటే 100% ఐ విల్ గో టు కాలేజ్ టుమారో. 100% ష్యూర్, ఫిక్స్, ఐ విల్ గో టు కాలేజ్. I will take food, I will sleep, I will play cricket. Everything is very important here. Simple fast. I slept, I went to college, I played cricket. This is also very important. I play cricket, I go to college, I take food, I eat chapati. These are very important. Simple present, simple past, simple future. రోజు రెగ్యులర్గా మనం యూజ్ చేసేవి. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దిస్ త్రీ. Continuous also very very important. Present continuous, past continuous, future continuous. Present perfect continuous also very important. Now I said, right? These 7 are very very important, and remaining things are why sir not much important. Now I will let you know about the present perfect. Present perfect అంటే ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది, రీసెంట్గా కంప్లీట్ అయింది. మనం జనరల్గా రీసెంట్గా కంప్లీట్ అయింది అని ఎక్కడ యూజ్ చేయం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ ఎనీవేర్, okay, where are you? Okay, if your manager called you and he asked you about where are you, okay, where you went and when you are coming, where are you right now? Sir, I reached here. That's it. Sir, I have reached my office just now, sir. Who will use? Nobody. Generally in our normal life, daily life, we use only simple past. Sir, I took food, sir. That's it. Sir, I have taken food just now, sir. I have reached already, sir. I have completed my graduation recently, sir. మనం జనరల్గా ఇలాంటి యూజ్ చేయం. ఇట్ ఈస్ మీనింగ్ఫుల్, ఐ డూ అగ్రీ. బట్ హియర్ సింపుల్ పాస్ట్ మీనింగ్ ఈజ్, ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ మీనింగ్ ఈజ్, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ మీనింగ్ ఈజ్ సేమ్. I completed my graduation, I have completed my graduation, I had completed my graduation. 3 are same meaning, but small difference is there. I completed అంటే మనం ఎప్పుడైనా మెన్షన్ చేయట్లేదు, జనరల్గా నేను కంప్లీట్ చేశాను. I have completed my graduation means recently, లేటెస్ట్గా సార్. ఐ హ్యాడ్ కంప్లీటెడ్ మై గ్రాడ్యుయేషన్ సార్, ఎప్పుడో స్టార్ట్ అయింది, ఎప్పుడో కంప్లీట్ అయింది సార్. సో ఈ మూడింటికి డిఫరెన్స్, దెర్ ఈజ్ స్లైట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 3. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ 2 వీ కెన్ యూజ్ దిస్. సింపుల్ పాస్ట్ ఈజ్ ఈజీ వన్, ఈజీ టు మేక్ దెమ్ అండర్స్టాండ్, అండ్ వీ డోంట్ మేక్ ఇట్ ప్రాక్టికల్ ఆల్సో. ఓకే, దట్స్ వాట్ వీ కెన్ యూజ్ దిస్. సో దీస్ 2 వీ డోంట్ నీడ్ టు యూజ్, ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ అండ్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్. Past perfect continuous. Past perfect continuous is similar to past continuous. I was going there, I had been going there. Both are same meaning, I said. Probably slight difference is there, but probably these both are very very similar meaning. So that's why past continuous we can use. I was going there, and when and while I said the difference, so it's same. Next one, future perfect and future perfect continuous. This is very interesting because future tense, future antene bhavishyat. Future means in future, after 1 second. We don't know whether it will happen or not. That is the main thing. Future అంటేనే మనకు జరుగుతుందో లేదో తెలియదు. We cannot, right, assume or we cannot imagine even. మనం అవుతుందో లేదో కూడా చెప్పలేము మనం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లేటెస్ట్గా కరోనా వల్ల 10th ఎగ్జామ్స్ కూడా పోస్ట్ పోన్ అయ్యాయి, అండ్ దే హ్యావ్ క్యాన్సిల్డ్ ఆల్సో. దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ we can't predict, right? This is here future perfect means future
స్టార్టింగ్ టైం తెలుసు, ఫ్యూచర్ ఎండింగ్ టైం తెలుసు, దట్ ఈస్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్. ఫ్యూచర్ స్టార్టింగ్ టైం తెలుసు కానీ ఎండింగ్ టైం తెలియదు, దట్ ఈస్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్. దిస్ టూ ఆర్ వెరీ సిల్లీ బికాజ్ ఫ్యూచర్లో మనకు జరుగుతుందో లేదో కూడా తెలియదు. If it will happen means we can predict. Means okay, generally every day I go to office, right? So that's why I can predict the timing. My office timing is 9 to 6 or 10 to 6. Like that we can predict, and tomorrow I will go to office by 10 o'clock and I will have completed my office by 6 o'clock. Right? Software and any normal employees, we can predict the time. That is future perfect generally. But here, if it will happen or it will not happen, we don't know. If it happens, that is future perfect, but we cannot say directly. And one more thing, while speaking, if anybody will ask means we have to answer in simple future. Are you coming tomorrow? Yes sir, I will come. That's it. Sir, I will come by 10 o'clock and I will have completed and I will have left from office by 6 o'clock, sir. Nobody. Sir, I will come there, sir, and I have to leave. I have to leave by 6, sir. We must use this type of way. ఓకే, నార్మల్గా మన జనరల్ లైఫ్లో, రెగ్యులర్ లైఫ్లో మనం యూజ్ చేసేవి ఇలా యూజ్ చేస్తాం. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ టెలింగ్ దిస్ ఈజ్ నాట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో మనకి టుమారో స్టార్ట్ అవుతుందనే టైమే, వీ డోంట్ నో ద స్టార్టింగ్ టైమ్ ఆఫ్ టుమారో. హౌ కెన్ వీ సే ఎండింగ్? వెదర్ ఇట్ విల్ బీ కంటిన్యూయింగ్ ఆర్ ఇట్ విల్ బీ ఎండింగ్, వీ డోంట్ నో. దట్ ఈస్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ వైల్ స్పీకింగ్ ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్. వైల్ రైటింగ్ దిస్ 12 ఆర్ ఇంపార్టెంట్, ఐ డూ అగ్రీ, బట్ వైల్ స్పీకింగ్ simple future is enough to answer to others. Okay, I will, yes sir, I will go there. Yes sir, I will come there. I have to leave by 6 o'clock, sir. I have to leave by 5 o'clock, sir. We can use this. Okay, and I will be, yes sir, I will be doing this. We can use this also instead of this. Instead of this, we can use this. So these are total 7 tenses are very important. Simple present, simple past, simple future. Present continuous, past continuous, future continuous. Present perfect continuous. These 7 are very very important while speaking. మనం మాట్లాడేటప్పుడు ఈ 7 are very very important. ఓకేనా? ఇది అబౌట్ టెన్సెస్. దిస్ ఈజ్ ద థింగ్స్ అబౌట్ టెన్సెస్. టెన్సెస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈవెన్ ఇన్ మై బీటెక్ ఆల్సో, నేను బీటెక్లో నేను నేర్చుకోవడానికే జస్ట్ మా ఇంగ్లీష్ ల్యాబ్లోని, నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను, నాకు ఇంగ్లీష్ ల్యాబ్ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు బీటెక్లోని కంటిన్యూస్గా 6 months మా ఇంగ్లీష్ లెక్చర్ ఓన్లీ టెన్సెసే చెప్పారు. బట్ అప్పుడు మాకు అర్థం కాలేదు. బట్ నేను ట్రైనర్గా అయ్యేటప్పుడు, వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ మై కెరియర్ యాజ్ ఎ ట్రైనర్, ఫస్ట్ నేను తీసుకున్న డెమో టెన్సెస్ పైన తీసుకున్నాను. ఐ డి నాట్ ఈవెన్ ప్రాక్టీస్. నేను ప్రాక్టీస్ కూడా చేయలేదు. సడన్గా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాను, అక్కడ డెమో ఇమ్మంటే సడన్గా టెన్సెస్ పైన డెమో ఇచ్చాను. అప్పుడు నేను అనుకున్నాను, ఓకే దిస్ మచ్ ఇంపార్టెంట్ టెన్సెస్ ఆర్. మనకు చెప్పేటప్పుడు అంతా ఈజీగానే ఉంటుంది. వీ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ ద ఫార్ములాస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు, సార్ ఇది ఈజీగా టెన్సెస్ అనేవి నాకు ఫార్ములాస్ కూడా వచ్చి సార్, సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V1 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్, సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V2 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్, సబ్జెక్ట్ ప్లస్ విల్ ప్లస్ V1 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. గ్రామటికల్ ఫార్ములాస్ ఆర్ వెరీ ఈజీ సార్, నాకు ఈజీగా వస్తుంది. ఐ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్, ఐ కెన్ ఈజీలీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆల్సో ఎవ్రీథింగ్ సార్. బట్ వైల్ స్పీకింగ్ రావట్లేదు సార్, నేను మాట్లాడడానికి రావట్లేదు సార్. అప్పుడే మీరు చేయాల్సింది ప్రాక్టీస్. రైట్ ఆర్ రాంగ్, బట్ జస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. నేను చెప్పాను సింపుల్ ప్రెజెంట్ అంటే డైలీ యూజ్ చేసేవి. ఎవరైనా మాట్లాడుతుంటారు కదా, ఎవరైనా అడగండి, వాట్ యూ డూ? ఐ డూ జాబ్ ఆర్ ఐఎమ్ ఏ స్టూడెంట్. జనరల్గా యూజ్ చేస్తాం కదా అది. వేర్ ఆర్ యూ గోయింగ్ మీన్స్, ఓకే ఇవి ఈవినింగ్ టైం, మార్నింగ్ టైం మీన్స్ ఓకే ఐ గో ఫర్ వాక్. దట్ ఈస్ ఎవ్రీడే యాక్టివిటీస్. ఐ గో టు జిమ్, ఓకే ఐ డ్రింక్ టీ, ఐ డ్రింక్ కాఫీ. దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ వీ హ్యావ్ టు యూస్ ఇన్ ప్రెజెంట్ టెన్స్. పాస్ట్ టెన్స్ ఓకే ఎస్టర్డే కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్, ఎనీథింగ్ ఏది అయిపోయినా కూడా కంప్లీటెడ్ యాక్షన్ ఏది ఉంటే దాన్ని పాస్ట్ యూజ్ చేయండి. రేపటి గురించి ఓకే వేర్ విల్ యూ గో ఆర్ వెన్ విల్ యూ గో ఇలా అడగండి. విల్ అని యూజ్ చేస్తే చాలు కదా. వేర్ అండ్ వెన్, హౌ, దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చనింగ్స్ రైట్. WH వర్డ్స్ ఐ సెడ్ ఆల్రెడీ, నేను చెప్పాను మీకు WH వర్డ్స్. సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ అని కానీ లేకపోతే ఇలా యూజ్ చేయండి చాలు. విల్ అని యూజ్ చేస్తే ఫ్యూచర్ కదా. వేర్ విల్ యూ స్లీప్, వెన్ విల్ యూ స్లీప్ అని అడగండి. ఐ విల్ స్లీప్ దేర్, ఐ విల్ స్లీప్ ఎట్ 10 o'clock. అండ్ అక్కడే మీరు మాట్లాడుతున్నప్పుడే ప్రీపోజిషన్స్, ఎట్ అంటే ఫిక్స్డ్ టైం అని, బై అంటే ఆఫ్టర్ అని, బై ది ఎండ్ ఆఫ్ టైం అని, అరౌండ్ 10 o'clock అంటే నియర్ బై 10 అని. సో ఇలా మీరు మాట్లాడేటప్పుడు యూజ్ చేస్తూ ఉండాలి. సో ప్రెజెంట్ టెన్స్, పాస్ట్ టెన్స్, ఫ్యూచర్ టెన్స్ అనేవి 3 వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎప్పుడైనా ప్రాక్టీస్ చేయడానికి చాలా ఈజీ, బట్ ప్రాక్టికల్గా చేస్తే ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్. డోంట్ వరీ అబౌట్ ద టైమ్, బట్ ప్రాక్టీస్ లేకుండా ఏది రాదు. నో పెయిన్ నో గెయిన్. ఫస్ట్ గట్టిగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఇదే రైట్ ఆర్ రాంగ్, మేబీ తప్పులు చేయాలి, తప్పులు చేస్తేనే మనం చాలా నేర్చుకోవచ్చు.
ఫస్ట్ మిస్టేక్స్ చేయండి, దాని నుండి మనం వీ కెన్ లెర్న్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు డూ మిస్టేక్స్ మోర్, దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ లెర్న్ మచ్. Okay, and we can make them other people understand very easily. Okay, practically we have to follow this way. Okay, everything just follow. If you are in basic level, just follow the grammatical formulas and follow. After that we have to, okay, just to practice, and we have to talk to your friends, talk to your family members. This is a very important, right? First vocabulary చెప్పాను, ఫస్ట్ మీరు vocabularyతో స్టార్ట్ చేయండి. vocabulary అంటే మన నియర్ బై థింగ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో దాంతో స్టార్ట్ చేయండి. వర్డ్స్ రాసుకోండి ఫస్ట్. బ్లాక్ బోర్డ్ ఆర్ వైట్ బోర్డ్, మార్కర్, డస్టర్, వాల్, కబోర్డ్, ఫ్యాన్, స్విచ్, లైట్, ఓకే, లాకర్, దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ అరౌండ్ యూ. ఫస్ట్ ఒక పేపర్ మీద రాసుకోండి. అలా ప్రతి ఒక్కరికి ఒక 20 రాసే లేకపోతే 30 రాసే వరకు మన మైండ్లో ఆటోమేటిక్గా ఫుల్ అయిపోతుంది, ఇంకో ఐడియా రాదు. సో అలాంటప్పుడే మనం డిఫికల్ట్గా థింక్ చేయాలి. థింక్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇమాజినరీ. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ లెవెల్ మన దగ్గరలో ఉన్నవి. సెకండ్ లెవెల్లో ఇమాజినరీ రాసుకోవాలి. ఒక మూవీ చూసుకోండి, మూవీ గుర్తు తెచ్చుకోండి, మూవీలో ఏమేమి ఉంటాయి, క్యారెక్టర్స్, మూవీ క్యారెక్టర్స్, అది కూడా ఒక వొకాబులరీ. డైరెక్టర్, స్క్రిప్ట్ రైటర్, ప్రొడ్యూసర్, కెమెరామ్యాన్, అసిస్టెంట్, డిఓపి, హీరోయిన్ ఆర్ యాక్టర్, యాక్ట్రెస్, కమీడియన్, కామెడియన్, రైట్, లైక్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్, right? Next, lyric writer, like lyricist, and next lot of things are the technicians, light man, makeup, dialogues, right? Blockbuster, silver jubilee, or golden jubilee, 50 days, these are the lot of things are there, right? Awards also there, debut, film debut, right? These are very very important points and important vocabulary we can get. ఒక మూవీస్ గురించి ఆలోచిస్తే ఇన్ని వర్డ్స్ వస్తున్నాయి చూస్తున్నాయి, ఈ టెంపరీగా నేను చెప్తేనే ఒక 20 వర్డ్స్ చెప్పాను ఈజీగా. అదే మీరు అదే ఫోకస్గా ఒక చూసుకొని రాయండి. జస్ట్ సిట్ సమ్వేర్ విత్ ఎనీ బుక్ అండ్ పెన్, యూ కెన్ థింక్ అబౌట్ వన్ మూవీ. మూవీ మీన్స్ అరౌండ్ వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ రిక్వైర్డ్, బడ్జెట్, ఓకే, ఫస్ట్ అక్కడ నుండి స్క్రిప్ట్, ఫస్ట్ స్క్రిప్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఆ స్క్రిప్ట్ నుండి వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ రిక్వైర్డ్, ఎవ్రీథింగ్, టోటల్గా 50 వొకాబులరీ ఈజీగా మీరు బిల్డప్ చేసుకోవచ్చు. సో థింక్ అండ్ రైట్. ఒక బిజినెస్కి వెళ్తే ఎలాంటి వొకాబులరీ ఉండాలి, ఒక సాఫ్ట్వేర్ అయితే ఎలాంటిది, ఇంట్లో ఉంటే ఎలాంటిది, ఫ్యామిలీ ఉన్నాం కదా, ఒక టూర్ వెళ్తే ఎలాంటివి ఉండాలి. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అలా 50 రాసి ట్రై చేయండి, ఈజీగా వస్తుంది. వన్స్ యూ గెట్ వొకాబులరీ, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఫర్ లెర్నింగ్ ఇంగ్లీష్. మీరు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడానికి వొకాబులరీ అనేది ఫస్ట్ స్టెప్. అది వచ్చిన తర్వాత వెంటనే మీరు స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఇంకా గ్రామటికల్ పార్ట్. నెక్స్ట్ డైరెక్ట్గా మీరు ఎస్విఓ, సబ్జెక్ట్, వర్బ్, ఆబ్జెక్ట్ ఇంపార్టెంట్. అలానే ప్రీపోజిషన్స్ చెప్పాను, ఆన్, ఇన్, ఎట్, బై, టు, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనం ఏ సెంటెన్స్ యూజ్ చేసినా అది యూజ్ చేయాలి, షుడ్ బి మీనింగ్ఫుల్. ఆర్టికల్స్ ఏ అండ్ దా అని చెప్పాను, అది ఇంపార్టెంట్. డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ ఇంపార్టెంట్. టెన్సెస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇవన్నీ ఇంటర్లింక్ టాపిక్స్. సో ఒక వీడియో మిస్ అయినా కూడా మీకు చాలా ప్రాబ్లం. ప్రతి వీడియోలోనే ఒక్కొక్క దేనికి, అదే చెప్తున్నాను, మీకు టెన్సెస్లో కానీ దేనికి దానికి ఇంపార్టెన్స్ ఉన్నాయి, స్పెషల్ ఇంపార్టెన్స్. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో. అండ్ ఈ ఫ్యూచర్ వీడియోస్ కూడా, ఫర్దర్ వీడియోస్ కూడా దీంతో ఇంటర్లింక్ అవుతాయి మళ్ళీ. సో ప్రతి టాపిక్ ఫస్ట్లో నేను చెప్పిన కమ్యూనికేషన్, సాఫ్ట్ స్కిల్స్ నుండి ఎప్పటివరకు చెప్తున్నవన్నీ ఇంటర్లింకే ఉంటాయి. కమ్యూనికేషన్ నేర్చుకోవాలి అంటే ఓన్లీ టెన్సెస్ నేర్చుకుంటే సరిపోతుందా? నో, టెన్సెస్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, ప్రీపోజిషన్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇలా నేను ప్రతి ఒక్కదానికి ఒక్కొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఉందని చెప్తున్నాను. సో జస్ట్ థింక్ అండ్ జస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఇట్, డూ ప్రాక్టీస్ మోర్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ఇన్ ఫర్దర్ వీడియోస్ I will let you know about modal verbs also, and remaining things, active voice, passive voice, direct, indirect speech, has and have. Okay, everything I will let you know in the further videos. Very very important topic and interlink topics. Just to do practice. Okay, prati video annadi deniki daniki special importance undi prati topic ki. So just to follow. Okay, if you like this video, please do subscribe to our channel PVR Info. Thank you so much.